परम शांति। कल प्रलय में आत्मा कैसे बसती है और आत्मा का क्या हाल होता है, मगर कल प्रलय से पहले अर्ध प्रलय प्रलय भी समझना पड़ता है। चार युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। चार युग को युगांतर कहते हैं। ऐसे इकोतेर अर्ध प्रलय माना युगांतर पूरे होने पर पूरा प्रलय होता है धरती पर, और ऐसे 14 प्रलय उसको मनवंतर कहते हैं। अर्ध पूरे प्रलय को मनवंतर कहते हैं, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब पूरा कल प्रलय होता है। तो ये अर्ध प्रलय हो या कल प्रलय हो, तो उसमें आत्माओं का स्थान क्या होता है। जब धरती पर मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक है, तो मृत्युलोक में आत्माएं तो मरती नहीं। जो पावरफुल आत्मा है वो ऊपर चली जाती हैं, दूसरे लोक में चली जाती हैं, भूलोक से बुबुरु लोक में चली जाती है, और शरीर मर जाते हैं, शरीर देह मर जाते हैं, 5 तत्वों का शरीर मर जाता है, आत्मा तो रहती है तो दूसरे लोक में चली जाती है। फिर जब दोबारा सतयुग शुरू होता है तो वो आत्माएं आ जाती हैं, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग शुरू हो जाता है। तो ऐसी तरह एक युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में जब फिर अर्ध प्रलय होता है तो फिर आत्माएं दोबारा ऊपर दूसरे लोक में चली जाती हैं, भूलोक से बुबुरु लोक में चली जाती हैं। फिर आत्माएं धीरे धीरे करके नीचे आती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आत्माएं नीचे आती हैं। फिर अर्ध प्रलय होता है, फिर ऊपर दूसरे लोक में चली जाती हैं। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है। तो पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है। मनु शत्रुपा का पूरी मनुष्य सृष्टि ही खत्म हो जाती है। उसको मनुष्य सृष्टि का माता पिता मनु शत्रुपा है। तो मनु शत्रुपा जब टाइम, उसको मनवंतर कहते हैं, तभी भी जो आत्माएं होती हैं, तो जो सारी मनुष्य सृष्टि भी खत्म हो जाए तब आत्माएं बुबुरु लोक में ही चली जाती हैं। फिर जब दूसरा मनवंतर शुरू हो और फिर दूसरे मनवंतर का युगांतर का सतयुग शुरू हो, तब फिर धीरे धीरे आत्माएं नीचे धरती पर जन्म लेकर आती है। फिर कलयुग के अंत में विनाश होता है। तो ऐसी तरह ये अर्ध प्रलय प्रलय चलता रहता है। अर्ध प्रलय प्रलय धरती पर चलता है, और फिर जब ऐसे बहुत 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तब कल प्रलय होता है। तो कल प्रलय के अंदर भूलोक, बुबुरु लोक, स्वर्लोक खत्म हो जाते हैं। तो आत्माएं फिर कहाँ जाती है। आत्माएं भी, ये जो देवता भी खत्म हो जाते हैं। देवताओं का क्योंकि राज्य ही खत्म हो गया। भूलोक, बुबुरु लोक, स्वर्गलोक भी खत्म हो गया। स्वर्गलोक क्यों खत्म हुआ? उसी टाइम पर भगवान विष्णु का काम होता है। तो विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके तीनों लोग जलाकर भस्म कर देते हैं। अर्ध प्रलय प्रलय में शंकर का काम होता है, तो शंकर धरती पर विनाश करता है। अर्ध प्रलय प्रलय करने का काम भगवान शंकर का होता है, महादेव का होता है। और कल प्रलय का, तो उसी टाइम कल प्रलय करते हैं भगवान विष्णु। तो उसी टाइम पर भी जो आत्माएं स्वर्गलोक में भी होती हैं, जो अच्छी आत्मा होती है, भूलोक में भी होती है अच्छी आत्माएं, बुबुरु लोक में भी होती है, स्वर्गलोक में भी होती है, नीचे पाताल लोक में भी राक्षसों की आत्माएं कई पावरफुल भी होती हैं, मगर स्वभाव संस्कार से राक्षस बन गए। मगर आत्मा तो पावरफुल हो सकती है। अंदर रिकॉर्डिंग, आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग तो पावरफुल है। तो ये सभी आत्माएं धीरे धीरे करके पुरुषार्थ करके जल के आत्मा ऊपर चली जाती है इस महालोक में, क्योंकि जलती है इसलिए फिर महालोक में भागती हैं और वहाँ महालोक में रहती हैं। फिर धीरे धीरे धरती पर जब जीवन शुरू हो जाता है, दूसरे कल्प का, पहले मनवंतर का, पहला युगांतर का सतयुग शुरू होता है, तब ऊपर से महालोक से आत्माएं धीरे धीरे नीचे आती हैं। धीरे धीरे महालोक से स्वर्गलोक में फिर स्थापन होता है, स्वर्गलोक स्थापन होता है, आत्माएं नीचे आती, फिर स्वर्गलोक से नीचे धरती पर आने की कोशिश करते हैं, मृत्युलोक में आती हैं। तो भूलोक, बुबुलोक दोनों पैरेलल स्थापना होती जाती हैं। स्वर्गलोक से बुबुलोक में आती है, बुबुलोक में
मनुष्य अवतार में आती हैं, तो फिर दोबारा ये दूसरा कल्प शुरू होता है। तो आत्माओं जो होती हैं, आत्माएं, तो आत्माओं का जो रोल होता है, कभी साकारी कभी आकारी। तो साकारी होता है तो मृत्युलोक में है, तो जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है। फिर धरती पर तो हमेशा अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय होता ही रहता है। तो कहने का मतलब आत्माएं हमेशा कलयुग में, यहाँ कलयुग होता है, कलयुग में तो हमेशा चारों ओर से आत्माएं धरती पर आती हैं, दूसरे गैलेक्सियों से भी आती है, यूनिवर्स से भी आती है, सब आती हैं आत्माएं। तो धीरे धीरे आ जाती है, फंस जाती है आत्माएं मृत्यु लोक में। फिर जब ज्ञान होता तो ऊपर जहाँ से आई वहाँ चली जाती है। तो हर बार से कलयुग जो है, अर्ध प्रलय, प्रलय में बहुत, अर्ध प्रलय और प्रलय में आत्माएं बहुत दुख पाती हैं। मृत्युलोक में इतनी आसान मौत भी नहीं मिलती, इतनी एक सेकंड में मौत हो जाए ऐसे नहीं होती। ऐसे अर्ध प्रलय, प्रलय धरती पर होते रहते हैं। तो आत्माएं ऊपर, शरीर छूट जाता है तो ऊपर चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, चली जाती हैं, आ जाती हैं, ऐसा चलता रहता है। परम शांति। పరం శాంతి. ఇప్పటి వరకు మీరు బాపూజీ ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము, కల్ప ప్రళయము, మహాకల్ప ప్రళయం గురించినటువంటి వీడియో హిందీలో విన్నారు. ఈ యొక్క ప్రళయాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఆత్మలు ఎలా రక్షించబడతారు, ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి టాపిక్ గురించి బాపూజీ చెప్పారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి. కల్ప ప్రళయంలో ఆత్మలు ఎలా జీవిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయం గురించి నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఆత్మ యొక్క గతి, విధి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి టాపిక్. కల్ప ప్రళయంనకు ముందే ప్రళయాలు, అర్ధ ప్రళయాలు గురించి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. 4 యుగాలు పూర్తి అయిన తరువాత, అనగా సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు పూర్తయిన తర్వాత అర్ధ ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా 71 సార్లు అర్ధ ప్రళయాలు జరిగినప్పుడు భూమి పైన ఒక ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. 71 సార్లు ఇలా అర్ధ ప్రళయాలు జరిగింది అంటే ఒక మన్వంతరం పూర్తయినట్లు. మన్వంతరం పూర్తయితే కల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది. ప్రళయం, అర్ధ ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం ఇది ఆయా సమయంలో కాలం అనుసారంగా భూమి మీద జరుగుతూనే ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటాయి. ఆ సమయంలో ఆత్మల యొక్క గతి ఏమిటి అని అంటే, భూమిపైన ఉన్నటువంటి మనుష్యాత్మలకు మృత్యు అనేది ఉంటుంది. అనగా శరీరానికి మృత్యు ఉంటుంది, కానీ ఆత్మకైతే మృత్యు ఉండదు కదా. ఇకపోతే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చినటువంటి పవర్ఫుల్ ఆత్మలైతే అర్ధ ప్రళయం సమయంలో, ప్రళయం సమయంలో కూడా పైలోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఏదైతే ప్రళయం జరుగుతూ ఉందో ఆ ప్రళయంలో భూలోకంలో ఉన్నటువంటి మానవాత్మలు చనిపోవటం జరుగుతుంది. మరలా సత్యత్రేత యుగం ప్రారంభమయ్యేటప్పటికి సత్యయుగంలో ఆ ఆత్మలు పైలోకానికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళా పంచతత్వాల శరీరంలోకి, అనగా మళ్ళా జన్మ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మ అనేది చనిపోదు కదా. భూలోకం పైన ఉన్నటువంటి సత్యయుగం మరలా ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. భూలోకం పైన ఉన్నటువంటి లోకాలు, భువర్లోక, స్వర్గలోకాలు వరకు కూడా కల్ప ప్రళయం వచ్చేంత వరకు ఉంటాయి. ఇక్కడ కలియుగం అంతిమంలో అర్ధ ప్రళయాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆత్మ అయితే మరి ఈ అర్ధ ప్రళయాల తర్వాత పైలోకానికి వెళ్ళి కిందకు వస్తూ ఉంటాయి. ప్రళయమైన కూడా అంతే. అయితే ఎప్పుడైతే ఒక ప్రళయం అంటే కల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుందో మను యొక్క ఆయుష్ పూర్తవుతుంది. మనుష్య సృష్టి ఖతమవుతుంది. మనుష్య సృష్టికి మాతాపితలు మనువు సతరూప.
కల్ప ప్రళయాలు ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో. అనగా బ్రహ్మకు ఒక రోజు అంటే 14 మన్వంతరాలు పూర్తవుతాయి. ఒక మన్వంతరం పూర్తవటంతో కల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు ఆయుష్ అంటే ఎన్ని కల్ప ప్రళయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆలోచించండి. ఒక కల్ప ప్రళయం పూర్తయ్యేటప్పటికి మరలా మానవ సృష్టి చేయుటకు రెండవ మనువును బ్రహ్మ సృష్టిస్తారు. బ్రహ్మ ద్వారా మరల మానవుల యొక్క రచన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే కల్ప ప్రళయంలో కూడా మరి పవర్ఫుల్ ఆత్మలు పైలోకాలకు వెళ్ళిపోతారు. అంటే కల్ప ప్రళయంలో సత్య త్రేతా ద్వాపర కలియుగాలు పూర్తి అవటమే కాకుండా భూమి మీద మనుష్య జాతి మొత్తం సమాప్తం అవటమే కాకుండా భూలోక భువర్లోక స్వర్గలోకం వరకు సమాప్తం అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మరి పవర్ఫుల్ ఆత్మలు స్వర్గలోకంలో కూడా ఉండరు. మహర్లోకం, జనలోకం, తపల్లోకంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మరల రెండో మనువు ద్వారా ఈ భూమి మీద మనుష్య సృష్టి ప్రారంభమవుతూ ఉందో అప్పుడు పైలోకాలకి వెళ్ళినటువంటి పవర్ఫుల్ ఆత్మలు మరలా క్రిందకు వచ్చి మానవ అవతారంగా జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే 3 లోకాలు పోతాయి. దేవతలు కూడా సమాప్తమైన ఈ యొక్క పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఉంటారు, వారి యొక్క అస్తిత్వం ఉంటుంది అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, ప్రళయకాలంలో విష్ణువు సూర్యుడి లోపలక ప్రవేశించి ఆ యొక్క భూలోకం మొత్తంని కూడా సమాప్తం చేస్తూ ఉంటారు, దగ్ధం చేసేస్తారు అని అర్థం. ఇక అర్ధ ప్రళయ సమయంలో శంకర్ మహాదేవుడు తన త్రినేత్రాన్ని తెరిచి ప్రళయాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. కల్ప ప్రళయం కూడా భగవాన్ విష్ణువు ఆ సమయంలో భూలోకంలో నుండి మంచి ఆత్మల్ని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. మంచి ఆత్మలు ఇప్పటికీ కూడా స్వర్గలోకాన్ని దాటి మహర్లోకం, జనలోకం కూడా ఉంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఒక విషయం, మంచి ఆత్మలు, పవర్ఫుల్ ఆత్మలు పాతాళ లోకంలో కూడా ఉన్నారు. భలే వారు స్వభావ సంస్కారాలతో రాక్షసులుగా ఉండవచ్చు, కానీ వారి ఆత్మ చాలా పవర్ఫుల్. ఆత్మ లోపల శక్తులు, రికార్డింగ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. ఆ పవర్ఫుల్ ఆత్మలు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి వారు కూడా పురుషార్థం చేసి మహర్లోకానికి కూడా వెళ్ళగలరు, జనలోకానికి కూడా వెళ్ళగలరు. భూమిపైకి వచ్చి రెండవ కల్పం అనగా రెండవ మనువు సృష్టి ప్రారంభం అయినప్పుడు మళ్ళా మానవులుగా జన్మ తీసుకోవచ్చు. ఇలాగా మన్వంతరాలు, యుగాంతరాలు ఈ సృష్టి పైన, ఈ బ్రహ్మాండం పైనలో భూమి మీద జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే కల్పం ప్రారంభమైనప్పుడు వేరే చోట నుండి కూడా ఆత్మలు వస్తూ ఉంటాయి. భూమిపైన ఆత్మలు రావటానికి, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చూడటానికి, అనుభవం చేసుకోవటానికి మరి వస్తూనే ఉంటారు. రెండో కల్పం ప్రారంభమైంది అని అంటే ఆత్మల యొక్క యాత్ర ఇది. ఆత్మలు ఒక్కోసారి ఆకారిగాను, ఒక్కోసారి నిరాకారిగాను, ఒక్కోసారి సాకారిగాను పాత్ర చేస్తూ ఉంటారు. మృత్యులోకంలో జన మరణ చక్రంలోకి ఆత్మలు ఇలా వస్తూనే ఉంటారు. భూమిపైన సదా మరి అర్ధ ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందనుకుంటా. అర్ధ ప్రళయం అనేది చతుర్యుగం పూర్తయిన తర్వాత శంకరుడు ద్వారా జరిగేటువంటిది. ప్రళయం అనేది విష్ణువు 12 సూర్యుల్లాగా అయ్యి పూర్తిగా దగ్ధం చేస్తారు. ప్రళయం అంటే పూర్తిగా 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయినప్పుడు. ఇదే కల్ప ప్రళయం కూడా అనవచ్చు. కల్ప ప్రళయం తోటి మనువు రచన, భూమి మీద మానవ సృష్టి మొత్తం సమాప్తమవుతుంది. దేవతలతో సహా వాళ్ళ ఆయుష్ పూర్తవుతుంది. ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా భూమి మీద జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆత్మల కలియుగంలో నలువైపుల నుండి కూడా ఇప్పుడు గెలాక్సీల నుండి, యూనివర్సుల నుండి కూడా వస్తూనే ఉంటారు. హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అయినప్పటికీ కూడా ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మనుషులైపోయి ఇరుక్కుపోయారు. వీళ్లకు కనుక జ్ఞానం అందినట్లయితే
ఎక్కడి నుండి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళిపోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ప్రతిసారి ప్రళయాలు, అర్ధ ప్రళయాలు అనేవి జరగటం వల్ల ఆత్మ చాలా దుఃఖపడుతూ ఉంటుంది. అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు కదా. ఇది మృత్యు అనేది ఒక సెకండ్లో వచ్చేసేది కాదు. ఒక సెకండ్లో ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలేసి వెళ్ళేది కాదు. ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ చక్రం అనేది కాలమానం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ బ్రహ్మాండంలో. కాబట్టి ఆత్మల యొక్క స్థితి గతి ఎప్పుడు స్థూల శరీరం లేకపోయినా సూక్ష్మ శరీరంతో, కారణ శరీరంతో కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ప్రళయాల్లోనూ అర్ధ ప్రళయాల్లో కూడా మరి పవర్ఫుల్ ఆత్మల యొక్క అస్తిత్వం ఉంటుంది అని ఈ వీడియో ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం శాంతి. ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరి బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది, గంట సింబల్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి, పరం శాంతి.